பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து நமக்கு அளித்ததின் முதல் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி, கோபம் கொள்ள தகுதி ஏது? நமக்கு அநேக சந்தர்ப்பங்களில் கோபம் வருகிறது. முக்கியமாக 2 விதங்களில் கோபம் வருகிறது. ஒருவன் ஒரு தப்பு காரியம் செய்தால் அவனிடம் கோபம் ஏற்படுகிறது, அல்லது ஒருவன் நம்மை தூஷித்தால் அவனிடம் கோபம் வருகிறது. யோசித்து பார்த்தால் இந்த 2 விதங்களிலும் எவரிடமும் கோபப்படுவதற்கு நமக்கு யோக்கியதை இல்லை என்று தெரியும். ஒருவன் தப்பு பண்ணுகிறான் என்றால் கோபம் கொள்கிறோமே, அப்படியானால் நாம் தப்பு பண்ணாதவர்களா? ஒருவனை பாபி என்று நாம் துவேஷிக்கும் போது நாம் அந்த பாபத்தை பண்ணாதவர்தானா என்று நினைத்து பார்க்க வேண்டும். காரியத்தில் பண்ணாவிட்டாலும் மனசால் பண்ணியிருப்போம். நாம் அநேக தப்புக்களை பாபங்களை பண்ணிக்கொண்டேதான் இருக்கிறோம். நம்மை விட தப்பும் பாபமும் பண்ணுகிறவர்கள் இருக்கலாம். நம் மனசு ஏதோ ஓர் அளவுக்கு பக்குவம் அடைந்திருப்பதால் நாம் இந்த அளவு பாபத்தோடு நிற்கிறோம். அவனுடைய மனசுக்கு இந்த பக்குவம் கூட வராததால் இன்னும் பெரிய பாபம் பண்ணுகிறான். நாம் செய்கிற தவறுகளை திருத்திக் கொள்வதற்கு எத்தனை பாடுபட வேண்டியிருக்கிறது. நம்மையும் விட மோசமான நிலைக்கு இறங்கி பாபங்களை செய்ய பழகிவிட்ட இன்னொருத்தனின் மனசுக்கும் அதிலிருந்து மீளுவது சிரமமான காரியம்தான். அப்படிப்பட்டவனோடு நாம் சேர்ந்திருக்க வேண்டும் என்பதில்லை. அசத் சங்கத்தை விட்டு சத் சங்கத்தில் சேர்வதுதான் ஆத்ம அபிவிருத்திக்கு முதல் படி என்று சகல சாஸ்திரங்களும் சொல்கின்றன. ஆனால் பாபிகளை நாம் வெறுப்பதிலும் அவர்களை கோபிப்பதிலும் பயனில்லை. அவர்களுடைய மனசும் நல்ல வழியில் திரும்ப வேண்டும் என்று பிரார்த்திப்பது ஒன்றே நாம் செய்ய வேண்டியது. ஈஸ்வரானுகிரகத்தில் நம்மில் யாருக்காவது அனுகிரக சக்தி கிடைத்திருந்தால் அதை இந்த பாவிகள் கடைத்தேறுவதற்கே உபயோகிக்க வேண்டும். நம் கோபம் எதிராளியை மாற்றாது. அவனுக்கும் நம்மிடம் கோபத்தை வளர்ப்பதுதான் அதன் பலன். 2 பக்கங்களிலும் துவேஷம் வளர்ந்து கொண்டே போகும். ஒருத்தன் தன் தப்பை தானே உணர்ந்து திருந்தச் செய்யாமல் நம் கோபத்துக்கு பயந்து சரியாக நடக்குமாறு செய்வதில் நமக்கு பெருமை இல்லை. இது நிலைத்தும் நிற்காது. அன்பினாலேயே பிறரை மாற்றுவதுதான் நமக்கு பெருமை. அதுதான் நிலைத்து நிற்கும். ஒருத்தன் பாபம் செய்ய அவனுடைய மனசு, சந்தர்ப்பம் 2ம் காரணமாகின்றன. நாம் பல பாபங்களை செய்ய முடியாமல் சந்தர்ப்பமே நம்மை கட்டி போட்டிருக்கலாம். எனவே ஒரு பாபியை பார்க்கும்போது, அம்பிகே, இந்த பாபத்தை நானும் கூட செய்திருக்கலாம், ஆனால் அதற்கு சந்தர்ப்பம் தராமல் நீ கிருபை செய்தாய், அந்த கிருபையை இவனுக்கு செய்யம்மா என்று பிரார்த்திக்க வேண்டும். 2வதாக, நம்மை ஒருத்தர் துவேஷிக்கிறார் என்று கோபம் கொள்ள வேண்டியதில்லை. நாம் எத்தனை தூஷணைக்கு தக்கவர் என்பது நம் உள்மனசுக்கு தெரியும். ஒரு கால்
நம்மை தூஷிக்கிறவர் நாம் செய்யாத தவற்றுக்காக நம்மை திட்டிக் கொண்டிருக்கலாம். ஆனால் நாம் செய்த தவறுகள் அதைவிட பெரியவை என்றும் நம் அந்தரங்கத்துக்கு தெரியும். நம் தவறுகளை கழுவிக்கொள்வதற்காக ஒவ்வொரு நாளும் அம்பாளிடம் பச்சாதாபத்துடன் அழவேண்டிய நிலையில்தான் இருக்கிறோம். இந்த நிலையில் உள்ள நாம் பிறரை தப்பு கண்டுபிடித்து கோபிக்க நியாயம் ஏது? நாம் தப்பே செய்யவில்லை என்றால் அப்போது பிறரை கோபிக்கலாமா என்றால், இப்படி தப்பே பண்ணாத நிலையில் நாம் அன்பு மயமாகி விடுவோம். அப்போது நமக்கு பாவியிடமும் கருணை தவிர எந்த பாவனையும் இராது, கோபமே உண்டாகாது. நாம் தப்பு செய்தவர்கள் என்றாலோ நமக்கு பிறரை கோபிக்க யோக்கியதை இல்லை. தப்பே பண்ணாத நிலையிலே எல்லாம் அம்பாளின் லீலைதான் என்று தெரிகிறது. லீலையில் யாரை பூஷிப்பது, யாரை தூஷிப்பது, எப்படி பார்த்தாலும் கோபம் கூடாதுதான். மனுஷனை பாபத்தில் அழுத்துகிற 2 பெரும் சக்திகள் காமமும் குரோதமும் என்றார் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மா. அதாவது நம் கோபத்தினால் நமக்கேதான் தீங்கு செய்து கொள்கிறோம். பெரும்பாலும் நம்முடைய கோபத்தை எதிராளி பொருட்படுத்துவதே கிடையாது. ஆத்திரப்படுவதால் நாமே நம் சரீரம், மனசு இரண்டையும் கெடுத்துக் கொள்வதோடு சரி. அன்பாக இருப்பதுதான் மனிதன் சுபாவமான தர்மம். அதுதான் ஆனந்தமும். அன்பு நமக்கும் ஆனந்தம், எதிராளிக்கும் ஆனந்தம். அன்பே சிவம் என்பார்கள். நாம் எல்லோரும் அன்பே சிவமாக அமர்ந்திருக்க பிரயாசைப்பட வேண்டும். ஜெய ஜெயசங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெயசங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். அடுத்த பாட்டுக்கு போச்ச ஒரு மனதுக்குள்ள ஒரு ஆத்தங்கம், ஒரு கஷ்டத்தை வெளிப்படுத்துறார். இவருடைய சரித்திரத்தை நம்ம பார்க்கும்போது, ஒரு பக்தனா மாறினப்புறம் இந்த திருப்புகள்லாம் பாட ஆரம்பிச்சப்பறம், ஊருவா போக ஆரம்பிச்சப்பறம் தான் இவருடைய கதையே 4 பேருக்கு ஒரு நல்ல மதிப்பா உள்ளதா இருக்கு. அதுக்கு முன்னாடி இவருடைய கேரக்டர் ரொம்ப மோசமா இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்றா. ரொம்ப ஊதாரித்தனமா இருந்திருக்கார். கெட்ட பழக்கங்கள் எத்தனை உண்டோ அத்தனை அவர்கிட்ட இருந்திருக்கு. இப்படி அலைஞ்சு தெரிஞ்ச நாட்கள்லாம் இருக்கு. பகவான் அப்பப்ப அருள் பண்ணிருக்கான். பணம் வந்து கொட்டிருக்கு, அத்தனையும் அழிச்சுட்டார். அப்புறம் ஒரு பொய் வேஷம்லாம் போட்டிருக்காரு. அவர் ஒரு சாமிகள் மாதிரி, சாமியார் மாதிரி எல்லாம் கூட வேஷம் போட்டு அங்க பணம் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி எல்லாம் பண்ணிருக்காராம். பண்ணிட்டு அதையும் கொண்டு போய் எல்லாத்தையும் துவைச்சிருக்காரு. எத்தனை பண்ணி திருந்தாத மனுஷனா இருந்து கடைசியில தான் பகவானுடைய ஒரு அருள் கிடைச்சு அந்த இது அவருக்கு அனுகிரகம் கிடைச்சிருக்கு. அப்ப இந்த இது பாடுற, அப்ப கூட இது பாடல. அந்த அனுபூதி தான் நம்ம அருணகிரிநாதர் பண்ண கடைசி. அதுவும் இந்த உடம்போட பண்ணலையாம். அதாவது கிளி ரூபமா அவருடைய கழுத்துல உட்கார்ந்து பாடினதாக தான் சரித்திரம் சொல்றேன். அப்போ வருத்தப்பட்டு தான் பண்ணதெல்லாம் கூட நினைச்சு பார்த்து சொல்றதாக இந்த பாடல் நம்ம எடுத்துக்கலாம். இந்த பாடல் சொல்றார், வடிவும் தனமும் மனமும் குணமும் குடியும் குலமும் குடி போகியவா அடி அந்தமிலா அகில் வேலரசே மிடி என்று ஒரு பாவி வெளிப்படினே அப்படிங்கிறார். மிடி என்று ஒரு பாவி வெளிப்படினே. அடி அந்தமிலா அயில் வேல் அரசே மிடி என்று ஒரு பாதி வெளிப்படினே. வடிவும் தனமும் மனமும் குணமும் குடியும் குலமும் குடி போகியவா. இந்த பாட்டுக்கு 3 நாள் கிருபானந்த வாரியார் விளக்கம் சொல்லிருக்கார். கீவாஜா கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி 2 நாளைக்கு இதை பத்தி பேசினார். இதுல என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, வடிவும் தனமும் மனமும் குணமும் குடியும் குலமும் 6 விஷயங்கள் சொல்லி குடி போகியவா அப்படின்னார். யாரபாத் சொல்றாரு, அடி அந்தமிலா அயில் வேல் அரசே மிடி என்று ஒரு பாதி வெளிப்படினே. அடி அந்தமிலா அப்படின்னா, அடி அப்படின்னாக்க
நுனி, அந்தம்னா முடிவு. ஆதியும் அந்தமும் இல்லாத, முதலும் முடிவும் இல்லாத, ஆத்யந்த ரகிதன், ஆதியும் அந்தம் இல்லாத பரம்பொருளா இருக்கக்கூடியவனே, உனக்கு பிறப்பும் கிடையாது. எப்ப உதியாமரியான்னு சொன்னாலே உனக்கு பிறப்பு இறப்பு எதுவுமே கிடையாது. அது மாத்திரம் இல்ல, நீ எல்லாத்துக்கும் அப்பாற்பட்டவனா இருக்க, எண்ணத்துக்கு அப்பாற்பட்டவனா இருக்க. நீ எங்க ஆட்சி எங்க முடியறன்னு தெரியாது. பரபிரமம்னா ஒரு சர்க்கிள், ஒரு கோலம் அப்படின்னு, எங்க எது ஆரம்பம், எது நுனி, எது அடி, எதுவுமே தெரியாது. அந்தாதி மாதிரி, அந்தாதி 100 பாடல்ல எங்க ஆரம்பிச்சு திருப்பி அதுக்கு வந்துள்ளானே, அந்த மாதிரி இருக்கான். அப்படிப்பட்டவன் அயில் வேல் அரசன். அயில் வேல கூர்மையான வேலை வைத்துக் கொண்டிருக்க அரசனாம். வேலை வைத்துக் கொண்டு அரசாட்சி பண்றான். தேவ சேனாபதியும் அவன் அரசாட்சி பண்றான். அவனை பார்த்து கேட்கிறார், மிடி என்று ஒரு பாதி வெளிப்படினே. இந்த மிடி அப்படின்னு சொன்னா என்னன்னாக்க, மிடி என்ன வறுமைன்னு அர்த்தம். அந்த மிடி என்று ஒரு பாதி, அந்த வறுமையை ஒரு பாதின்னு இருக்க. அந்த வறுமை யாருக்கா வந்துடுச்சுன்னு சொன்னாக்க, நிஜமா ரொம்ப பாவம் பண்ணாதான் அந்த வறுமை வருங்கிற. ஏதோ ஒரு கடவுள் காப்பாற்றி ஏதோ கொண்டு வந்துருவானோ. அந்த வறுமை ஒருத்தன் திண்டாடணும், கதி கலங்கணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க அத்தனை பாவம் பண்ணாதான். சொல்ல யாருக்கு இந்த வறுமை வரும்? பிச்சைக்கு போனா கூட ஒண்ணும் கிடைக்காதான். கேட்டுவா நாளைக்கு தினம் கொடுக்கறவன் கூட அன்னைக்கு அவனுக்கு தான் 3 பேர் போப்போ கிடையாது அப்படின்வான். 100 பேருக்கு கொடுக்க 101 இவனுக்கு இல்ல இருவான். அதான் பாவம். தோத்திரம் செய்து தொழுது நின் போதும் நின் தோற்றம் ஒரு மாத்திரை போதும் மனதில் வையாதவர் பண்ணை குலம் கல்வி கோத்திரம் குணம் குன்றி பாத்திரம் கொண்டு பலிக்குழலாய் நிற்ப பாரங்கு வீணர். அபிராமன் அந்த பாடல் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொன்னாக்க, தோத்திரம் செய்து தொழுது, உன்னை ஸ்தோத்திரம் பண்ணி உன்னை தொழுது, நின் போதும் நின் தோற்றம் ஒரு மாத்திரை போதும் மனதில் வையாதவன். உன்னுடைய தோற்றத்தை என்னுடைய ரூபத்துல ஒரு கண நேரமாவது மனசுல வச்சு ஸ்தோத்திரம் பண்ணாதவா என்ன ஆகும்னா இப்படி ஒரு நிலைமை வரும்னா என்னன்னா, பலிக்கு உழலா நிற்பார் பாருங்க மேலும். லோகம் முழுக்க லோலோன்னு அடைஞ்சு பிச்சை எடுத்துட்டு இருப்பாங்க. என்ன கோவம் இருப்பாங்க ஒரு கபிராமி சொல்லணும்னா, உன்னை நினைக்காத மகாபாவிகள்லாம் என்னடா தண்டனை வறுமைன்னு விட்டார். நீ தெருவா வீடு வீடா போய் பாருங்க, எப்படி குடில்கள் வரும் அப்படின்னு ஒரு வீட்டுக்கும் போய் ஐயா எனக்கு சாப்பாடு போடு, பிச்சை கொடுன்னு போய் நிற்பான். அந்த மாதிரி நிலைமை வந்துடும். அப்படி அவ்வளவு கேவலமான நிலைமையா? அப்படி மிடியின் ஒரு பாவி வெளிப்படினேன்னு அப்படி வறுமைன்னு ஒண்ணு வந்துடுத்துன்னு சொன்னா எப்படி இருக்கும்? ஆன முதலில் அதிகம் செலவானால் மானமழிந்து மதிகட்டு போன திசை எல்லோருக்கும் கள்ளனாய் 7 பிறப்பும் தீயனாய் நல்லோருக்கும் பொல்லனாம் நாடுன்னு அவையார். இந்த வறுமை வரத்துக்கு பல காரணங்கள்லாம் சொல்றா பெரியவா. ஒண்ணு, இது அப்பா அம்மா வச்சதையே சாப்பிட்டு அதெல்லாம் கரைச்சுட்டு இவன் ஒண்ணு சம்பாத்தியமே இல்லாதட்டு கடைசி இதுவும் போய் சம்பாதிக்கிற வழியும் தெரியாது, உத்தியோகத்துக்கும் போல வேற வழியில அவன் வறுமைக்கு போயிடுவாங்க. இன்னொருத்த என்ன பண்றான்னா, ஒரே ஊதாரியா செஞ்சு இருக்கிற சொத்தெல்லாம் அழிச்சுட்டு அப்படி போறவங்க வறுமையை போயிடுறாங்க. இதனால ஆனா முதலில் அதிகம் செலவாகும். ஆனா முதல்னா இருக்கக்கூடிய முதல், சம்பாதிச்ச முதல், யாரோ கொடுத்து வச்ச முதல், இதை விட அதிகமா அவன் செலவு பண்றான்னா என்ன ஆகும்? அதான் வரவுக்கு மேல செலவு பண்ற என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஆன முதலில் அதிகம் செலவானால் மானம் அழிந்து, நம்ம மானம் மரியாதை போயிடும். மதி கெட்டு புத்தியும் கெட்டு போயிடும். பேச்சு போனேன் பணம்லாம் குறைய ஆரம்பிச்சுன்னு வச்சுங்க, அவன் என்ன பண்ணுவான்? அப்புறம் எப்படி சம்பாதிக்கலாம்? அதுக்கு போல ஒரு அடிக்ட் ஆகப்படுவாங்க. அடிக்ட் ஆகணும், ஏதோ சம்பாதிச்சாலும் செலவு பண்ணியே ஆகணும். இப்ப ஒரு மதி கெட்டு போன திசை எல்லோருக்கும் கள்ளனா. எங்க போனா திருடனா தான் தெரியணும். அதுதான் இவன் வரான ஏற்றி ஒழிச்சு வையும், அவன் வரப்போறான் இங்க போயிடலாம் தான், ஏன்னா அவாய்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். அப்படி எல்லாருக்கும் பொல்லனாம யாரும் இன்னும் நல்லவன் சொல்ல மாட்டான். 7 பிறப்பும் தீயனர். இந்த பிறவில எடுக்கிற அடுத்த 7 ஜென்மங்களும் கெட்டவனாவே இருப்பான்னா, அப்படி கெட்டவனா இருப்பாங்கிறதுக்கு என்னன்னா, நல்லோருக்கும் தீயனவன். நல்லவா இருக்கலாம் உன்னை பார்த்தா கெட்டவனாவே தெரியும், இவன் தேரவே மாட்டான். அப்படி வறுமை வந்துடும். இவர் என்ன சொல்றாரு? வறுமை வந்துடுச்சுன்னா சிலர்தான் ஓடி போயிடுங்கிறார். இந்த வறுமைன்னு ஒண்ணு நம்ம வீட்டு வாசல நிறுத்துனா என்னென்னதான் ஓடி போயிடும் சொல்லும் போது, வடிவும் தனமும் மனமும் குணமும் குடியும் குலமும் குடி போகியவான. இங்க இருந்து வேற இடத்துக்கு குடி போயிடுமா? இங்க உங்ககிட்ட இருந்து அத்தனை நல்ல குணங்களும் நல்ல ட்ரெய்ட்ஸும் இந்த வறுமை வந்தோன்னு ஓடி போயிடும். என்னென்ன போகும் அப்படின்னு கேட்டோம். வடிவும் நல்ல அழகு, சௌந்தரியம். அந்த சௌந்தரியத்தை நம்ம எத்தனை நாளைக்கு பராமரிக்க முடியாது? வசதி இருக்கிற வரைக்கும் தான் பராமரிக்கிறது. ஏழையா போயிட்டா அழகா அந்த கூட தெரிய மாட்டான். அந்த அழகு பரிணமிக்கவே பண்ணிக்காது. இப்ப வறுமை வந்துடுது சொன்னா அழகெல்லாம் போய் வருத்தம் முகத்துல துக்கம் அதுவா போய் அப்படியே நுடிச்சு போறவங்க என்ன அழகா பார்க்க முடியும்? அதுக்கப்புறம் தனம், கையில இருக்க பணம் எல்லாம் வரவும் இல்லை, யாரும் கொடுப்பாரும் இல்லை,
சம்பாதிக்கிறதுக்கு வழி இல்ல, இருந்த பணம் சுத்தமா கரைஞ்சு போயாச்சு. மனசு வந்து எப்படி நல்லா இருக்கும், வறுமை வந்துருச்சுன்னா கூட திருடணும்னு தோணும், பொய் சொல்லணும்னு தோணும், ஏமாத்தணும்னு தோணும். கள்ளம், கவடு, சூது, வாது எல்லாம் வரிசையா வந்து ஒண்ணா வந்து நிற்கும். குணம் நல்ல குணமா இருக்கணும், அதுவும் இருக்காது, குணமும் கட்டுப்படும். வரவாட்டெல்லாம் வல்லற விடுவான், வரவாட்டெல்லாம் திட்டுவான், சண்டை போடுவான். அப்புறம் அவளை எப்படி கெடுக்கலானே பார்த்துட்டு இருப்பான், எப்படி போய் அவள்கிட்ட ஏமாற்றி அவட்ட ஏதாவது பண்ணலாம், இப்படி இது மாதிரி இருக்கும். அதுக்கு குடியும் குலமும் போயிடும். நல்ல குடியில பிறந்திருப்பான், நல்ல குலம் கோத்திரத்துல வந்திருப்பான், கிடைச்சா இவனால அவ குலம் கோத்திரம் முழுக்க கெட்டப்படுறது. அதோட அவளுக்கு போய் இப்படி ஒரு பிள்ளை பிறந்தது அப்படின்னு திட்டுற மாதிரி ஆயிடும், குடும்பத்தையே மாதிரி கெடுத்துட்டா. இப்படி ஒரு வறுமை வந்துடுச்சுன்னா இந்த மாதிரி ஆயிடும் அப்படிங்கிறார். இதே தப்பிச்ச இருக்கலாம். எத்தனை கதையெல்லாம் கூட கேட்டுக்குவேன், நிறைய பேர் தீர்க்கானே, கொள்ளடிச்சுக்கானே. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்வகம். இந்த சத்தியவிரத க்ஷேத்திரம் அப்படின்னா, இந்த க்ஷேத்திரத்துல உள்ளவாள், இந்த க்ஷேத்திரவாசிகள்லாம் அவளுக்கு ஒரே ஒரு விரதம் என்ன அப்படின்னா, பேசினா சத்தியத்தை பேசுறது, இல்லையா பேசாத இருக்கிறது. அவ வாயை திறந்து பேசினால சத்தியம்தான், வேற வெட்டி பேச்சு வேற ஒன்றும் வீண் பேச்சே பேச மாட்டா அப்படின்னு வருத்தமாவே வச்சவாள்லாம் வாழற இடம்னு பேரு. அதனால்தான் இதுக்கு சத்தியவிரத க்ஷேத்திரம்னு பேரு அப்படின்னு. நாம சத்தியவிரத நாமாங்கித காஞ்சி திவ்ய க்ஷேத்ரே சாரதாமட சுஸ்திதானம் அப்படின்லாம் பிருதாவளியில சொல்றோம் இல்லையோ, அதுதான் அங்க வருது. இப்படி பேசினா சத்தியத்தையே பேசுறதுன்னு விரதமா உடையவர்கள்லாம் வாழற இடம் அப்படின்னு காஞ்சிபுரத்துக்கு பேரு அப்படின்னு சொல்றதே அவர் என்ன பண்ணார், அதுக்கு வியாக்கியானம் பண்றது, இந்த சத்தியத்தையே பேசுறது அப்படிங்கிறவாள்லாம் வாழ்ந்த நாடு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார், வாழ்ந்த இடம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார். சாரி இப்படி எழுதியிருக்கார். இதைத்தான் பிரதிவாதி வேங்கட சுவாமி கேட்டார். ஆமா, சத்தியத்தை பேசினா சத்தியத்தை தான் பேசுறது, அவ பேசினா சத்தியமா தான் இருக்கும் அப்படின்னு அந்த விரதமா உடையவர்கள்லாம் வாழ்ந்த நாடுன்னு சொல்லி இருக்கியே அப்படின்னாரு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, இப்போ ஒருத்தரும் வாழலையா, முன்னால இருந்தான்னு அர்த்தமா அப்படின்னா, என்ன பாஸ்ட் டென்ஸ்ல தானே இருக்கு வாழ்ந்தவர் வாழ்ந்த நாடு அப்படின்னா. சாரி சொன்னார், ஆமா அப்படி ஒரு காலத்துல அப்படி எல்லாம் இருந்திருக்கு, அப்படிதான் இருந்திருக்கா, அதனால அப்படி சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னு. உடனே அவர் சொன்னார், நீனும் காஞ்சிபுரத்துக்கு போற, மடத்துக்கு போற, அங்க பெரியவாள்கிட்ட உனக்கு பக்தி உண்டு, என்ன விட்டுடு, நீ இன்னும் வேற யாரேனும் கன்சிடர் பண்ணல, நாங்கள்லாம் சத்தியத்தை தான் பேசுறோம் அப்படின்லாம் உனக்கு தோணலைன்னா கூட பரவாயில்ல, நீ காஞ்சிபுரத்துக்கு வர, காஞ்சிபுரத்துல பெரியவா உட்கார்ந்து இருக்கிறத பாக்குற, பெரியவாள்கிட்ட பக்தி பண்ற, அப்பேற்பட்ட ஒரு பெரியவா இன்னும் இருந்துட்டு இருக்காளே, இந்த க்ஷேத்திரத்துல தானே இருக்கா காஞ்சிபுரத்துல, பெரியவா வாயில சத்தியத்தை தவிர வேற ஏதானு வந்திருக்கா வார்த்தை, அவர் பேசினா சத்தியத்தை தான் பேசுறதுன்னு விரதம் உடையவர் தானே, அவர் சத்தியவிரத மூர்த்தி தானே. அதனால பெரியவா என்ன இருக்காளே, இங்க இருக்கிறவாள்ல பல பேர்ல, இப்போ இருக்கிறவாள்ல பல பேர் வேணா ஏதானும் நம்மள மாதிரி சாமானிய ஜனங்கள்லாம் வேணா போய் சொல்றவாளா இருக்கலாம். இன்னமும் ஒரு காஞ்சி காமகோடி பீடம் இருக்கு, அதுல இருக்கிற மகானான பெரியவா இருக்கா அப்படின்னா சத்தியவிரதம் தானே இது இன்னும் க்ஷேத்திரம். அந்த பேரு சத்தியவிரத க்ஷேத்திரங்கிறது இன்னமும் இன்னைக்கும் பொருந்தும். சத்தியத்தை பேசுறவர் இன்னமும் தான் இருக்கார், அதே விரதமா உடையவர் இன்னும் இருக்கார். அதனால ஒரு இப்படி பெரியவா இருக்கிற இடம்பா, ஆஸ்தானப்பா. அதனால இருந்தது சத்தியவிரத க்ஷேத்திரம், இதுக்கு முன்னாலதான் பேர் பொருந்தும் அப்படின்னு சொல்லாத, இன்னைக்கும் பொருந்தும், என்னைக்கும் பொருந்தும். நம்ம கண்ணுக்கு தெரிஞ்சு பார்க்கிறோம் பெரியவாளோட அந்த சத்திய வாக்க. அதனால இது ஒரு சந்தேகம்தான் எனக்கு, எப்படி பெரியவா இருக்கிறதே நீ முன்னால இருந்தவர்கள் வாழ்ந்த நாடுன்னு சொன்ன, இன்னமும் வாழ்ந்துன்னு இருக்கிற நாடுன்னு அதை கரெக்ட் பண்ணணும், அதை கரெக்ட் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்லி இவருக்கு ஆசி செய்து கொடுத்தார். அது அந்த சாரியார் நினைச்சு சந்தோஷப்படுற அந்த பிரதிவாதி பயங்கர சுவாமிக்கு எப்படி ஒரு பெரியவாழ்கிட்ட ஒரு மதிப்பு மரியாதை. இத்தனைக்கும் சம்பிரதாயம் வேற, விசிஷ்டாத்வைத சம்பிரதாயத்தை சேர்ந்தவா. இப்படி யாரா இருந்தாலும் சரி, எந்த சம்பிரதாயத்தை சேர்ந்தவாளா இருந்தாலும் சரி, எந்த மதஸ்தர்களா இருந்தாலும் சரி, எல்லாருக்கும் பெரியவாழ்கிட்ட ஒரே தீர்மானமான நம்பிக்கை என்னன்னா, பெரியவாங்கிறது முழுக்க முழுக்க 100% சத்திய வஸ்து, தர்ம வஸ்து.
அந்த சத்தியமும் தர்மமும் சேர்ந்து ஒன்னா ஒரு மனுஷ ரூபத்துல வந்தது. அதனால அவ எது பண்ணினாலும் தர்ம வழியாதான் இருக்கும், தர்மத்துக்கு கட்டுப்பட்டு தான் இருக்கும், அவ எதை சொன்னாலும் சத்தியமாதான் இருக்கும் அப்படின்னு எல்லாருமே நம்பின்னு இருக்கா. அப்படின்னா இப்பேற்பட்ட மகான்கள், இப்பேற்பட்ட பெரிய பெரிய பிரதிவாதி பயங்கரம் சுவாமி எல்லாம் இப்பேற்பட்ட வித்வான், இப்பேற்பட்ட ஒரு ஆச்சாரிய ஸ்தானத்துல உள்ளவ, அவள் எல்லாமே பெரியவாள்கிட்ட அவளோட பிரபாவத்தை எடுத்து சொல்றா. அப்படின்னா எதுக்கா? நமக்கெல்லாம் புரியணுங்கிறதுக்கா, நம்மள மாதிரி பாமரர்களுக்கெல்லாம் இதெல்லாம் புரியணுங்கிறதுக்கா. இது இத்தனை எதுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னா, சங்கரரோட காலம் இப்பவா என்ன ஏது, சங்கர சரித்திரம் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா பெரியவா சொன்னதுதான் பரமசத்தியம் அப்படின்னு நம்ம தீர்மானமா இருக்கலாம். ஆராய்ச்சியாளர்கள்லாம் என்ன வேணா சொல்லட்டும், அவள்லாம் தங்களோட அறிவுக்கு எட்டினதை வச்சுன்னு தான் சொல்லுவா. தங்களுக்கு கிடைச்ச குறிப்பை வச்சுன்னு, அடையாளத்தை வச்சுன்னு, தடயங்களை வச்சுன்னு தான் தீர்மானம் பண்ண முடியும், அனுமானம் தான் பண்ண முடியும். ஆனா இது திருக்காலத்தை உணர்ந்த ஞானி, சத்திய வஸ்து. அப்பேற்பட்ட பெரியவா சொல்றா. இந்த காலகட்டங்கள்ல வித்தியாசங்கள்லாம் கூட முன்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே பகவத்பாதாளோட சம்பிரதாயத்துல வந்து துவாரகா மடமாகட்டும், பூரி மடமா இருக்கட்டும், சிங்கேரி மடமா இருக்கட்டும், பலரும் எல்லாருமே 2000 வருஷத்துக்கு முன்னாலேன்னு தான் ஒத்துன்னு இருக்கா. சிங்கேரியில பார்த்தீங்கன்னா ஆதிசங்கர பகவத்பாதால அந்த பிறந்த அவதார ஸ்தலத்தை காலடியில ஸ்தாபிதம் பண்றது சச்சிதானந்த சிவாபிநவ நரசிம்ம பாரதிங்கிற சுவாமிகள் 2000 வருஷத்துக்கு முன்னால ஆச்சாரியால் பகவத்பாதாள் அவதாரம் பண்ணினது அப்படின்னு தான் ஸ்லோக ரூபத்திலாம் எல்லாம் பண்ணி எங்க கல்வெட்டுலாம் வச்சிருந்திருக்கா. அதனால எல்லாருமே ஒரு மனசா ஒருமிச்சு 2000 வருஷத்துக்கு முன்னாலதான் அப்படின்னு தான் ஒத்துன்னு இருக்கா. என்னமோ சில ஆராய்ச்சியாளர்கள்லாம் சேர்ந்துன்னு அது ஏதோ அவ மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு அப்புறம் பின்காலத்தை சொல்லியிருக்கா. ஆனா இது சத்தியம் இல்லை, 2500 வருஷத்துக்கு முன்னால் தான் பகவத்பாதாள் இருந்திருக்காள் அப்படிங்கிறது பரம சத்தியமா நமக்கு தெரியறது. அதை பெரியவாளும் ஊர்ஜிதமா நிரூபணம் பண்ணியிருக்கா. அதனால சங்கர விஜயத்தை பத்தி நாம தெரிஞ்சுக்கணும்னா தெய்வத்தின் குரலை படிச்சு பெரியவாசனத்தை வச்சு தெரிஞ்சணும்னா நாம உண்மையை தெரிஞ்சுடலாம். இது இத்தனையும் எதுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னா, பெரியவா எதுக்காக அந்த போலீஸா இருந்தவரை சுவாமிகளை நீங்க அங்க போக வேண்டாம் இங்கேயே இரு அப்படின்னு சொன்னான்னா, உண்மையை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு அவர் மேல ஒரு கிருபையினால அனுகிரகம் பண்ணினத்தோட இல்லை, நமக்கு ஏதானும் இது மாதிரி கான்ட்ரவர்ஷியலா ஏதானும் விஷயங்கள் இருந்துன்னா நம்ம காதுல கூட விழ வேண்டாம் அப்படிங்கிறது, அதுலேருந்து நம்மளை ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான். பெரியவாளுக்கு இதெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. நீங்க யாரு என்ன வாழ்த்தினாலும் சரி, தூற்றினாலும் சரி, என்ன ஞானியோ இல்லையோ, அவளுக்கு என்ன ஸ்தோத்திரம் பண்ணத்தினால சந்தோஷமா, இல்ல அவளை நாம திட்டினத்தினால அவளுக்கு வருத்தமா குறையா, ரெண்டும் கிடையாது. அப்படி ஒரு நிர்மல வஸ்து பெரியவா. அவ எல்லாத்தையும் ஒன்னாதான் இருப்பா. அவளை போற்றவாழ்த்தையும் சரி தூற்றவாழ்த்தையும் ஒன்னா இருப்பாங்கிறதுக்கு பல நிகழ்ச்சிகளை பார்க்கலாம். ஒரு யாரோ ஒருத்தர் தரிசனத்துக்கு வந்திருக்கார், அவர்கிட்ட ரொம்ப பிரியமா பேசியிருந்தா, விசாரிச்சிருந்தா. இதை பார்த்த மடத்துல இன்னொருத்தருக்கு கைங்கரியம் பண்றவருக்கு வருத்தமா இருந்தது. என்னன்னா, அவர் பெரியவாள்கிட்ட சொன்னார், அவர்கிட்ட என்ன பெரியவாள் ரொம்ப பிரியமா பேசி, அவர் மடத்துக்கு மேல வக்கீல் நோட்டீஸ் கொடுத்தவர் அப்படின்னு. அந்த வந்தவர் மடத்துக்கு வக்கீல் நோட்டீஸ் கொடுத்திருக்கார். அவர்கிட்ட தான் பெரியவா ரொம்ப சகஜமா பேசியிருந்தா. அதனால கூட கைங்கரியம் பண்றவாள் கோபமா இருந்தது, ரோசமா இருந்தது. மடத்து மேல வக்கீல் நோட்டீஸ் கொடுத்தவர்கிட்ட பெரியவா என்ன பிரியமா பேசுறது அப்படின்னு பெரியவாள்கிட்ட சொன்னாக்கு, பெரியவா சொன்னா, அவர் வக்கீல் நோட்டீஸ் எப்ப கொடுத்தார்? நாம இங்கேருந்து வக்கீல் நோட்டீஸ் கொடுத்தோம், அதனால அவருக்கு பதில் கொடுத்திருக்காரு, அவ்வளவுதானே. அவராவே முதல்ல வக்கீல் நோட்டீஸ் கொடுக்கல, நாம வக்கீல் நோட்டீஸ் கொடுத்தோம், அதுக்கு பதில் கொடுத்திருக்காரு. எப்பொழுதுமே வாதின்னு இருந்தா பிரதிவாதின்னு இருக்குதானே இருப்பா அப்படின்னு. எதுக்கா வக்கீல் நோட்டீஸ் மடத்திலேருந்து போச்சு, அவர் திருப்பி எதிர் நோட்டீஸ் கொடுத்தாரு அப்படின்னா வேற ஒண்ணும் இல்லை. அவர் மடத்து சில நிலவலங்களை ஏதோ குத்தகைக்கு எடுத்துட்டு இருக்காரு போல இருக்கு. அந்த குத்தகை பாக்கியே கொடுக்கணும், அது கொடுக்கல. அது 2-3 வருஷமா கொடுக்கலன்னு மடத்து மேனேஜர் என்ன பண்ணிருக்கா, நிர்வாகத்துல இருக்கிறவ அவருக்கு வக்கீல் நோட்டீஸ் அனுப்பிச்சிருக்கா. வக்கீல் நோட்டீஸ் அனுப்பிச்சோன்னு அவர் என்ன பண்ணிட்டார், அது கோபம் வந்துடுத்து, அவருக்கு ரோசமா போயிடுத்து, நமக்கு வக்கீல் நோட்டீஸ் அனுப்பிச்சு அவனே திருப்பி அவர் எதிர் நோட்டீஸ் அனுப்பிச்சுட்டார். இதுதான் நடந்தது. இப்ப பெரியவா சொல்றா, இப்ப நாம அனுப்பிச்சதுனாலதான் அவர் எதிர் நோட்டீஸ் அனுப்பிச்சிருந்தார் அப்படின்னு. உடனே கூட இருக்க கேட்டார், அப்ப என்ன அவர் வாடகை பாக்கி கொடுக்கலன்னா, குத்தகை பாக்கி கொடுக்கலன்னு பெசாதே இருக்க கேட்கப்படாதா அப்படின்னார். இல்ல கேட்கணும் தான், வேண்டான்னு சொல்லல. நாம என்ன பண்ணிருக்கணும், அவர் மடத்துக்கு வரவர் நல்லவர் தானே, பக்தர் தான், அவரை கூப்பிட்டு அனுப்பிச்சு இது மாதிரி நீங்க பாக்கி இருக்கே ஏன் கொடுக்கல என்ன ஏதுன்னு வாய் வார்த்தையா நாமளே கேட்டிருக்கலாம். அது இல்லாத நாம ஏதோ ஒரு வேகத்துல அவசரப்பட்டு வக்கீல் நோட்டீஸா கொடுத்துட்டோம். அதனால அவருக்கு ரோசம் வந்துடுத்து, எதிர் நோட்டீஸ் கொடுத்தார். நாம அவரை கூப்பிட்டு பங்கடா பேசிந்து பதவிசா பேசி எல்லாம் பண்ணியிருந்தா அவர் தன்னோட கஷ்டத்தை சொல்லியிருக்கலாம், இப்ப தரேன் அப்ப தரேன்னு தானே சொல்லியிருக்கலாம்.
அதனால எனக்கு என்னமோ அவர் நோட்டீஸ் அனுப்பிச்சதை விட நாம அனுப்பிச்சதுனால்தான் அவர் அனுப்பிச்சார்னு தோன்றது அப்படின்னு சொன்னா, இதை கேட்டு அந்த வந்தவருக்கு ரொம்ப உருகி போயிட்டார். உடனே பெரியவாள்கிட்ட அழுதர். தப்பு தப்பு தப்பு, மடத்திலேருந்து நோட்டீஸ் வந்ததுன்னா நான் கொடுக்க வேண்டிய பாக்கிய கேட்டு சொன்னா, அதனால அவ பண்ணினது நான் தப்புன்னு சொல்ல மாட்டேன், நான் பண்ணினதுதான் தப்பு. ஒரு ஆச்சாரிய பீடத்திலேருந்து நம்மள்ட்ட ஒரு லெட்டர் வந்திருக்கு, ஒரு மெசேஜ் வந்திருக்கு அப்படின்னா எங்க வக்கீல் நோட்டீஸே வந்திருக்கட்டும், நான் என்ன பண்ணியிருக்கணும்? ஒரு சிஷ்யனா இருக்கிறவன் நேரம் இந்த வக்கீல் நோட்டீஸ் எடுத்துன்னு வந்து பெரியவாள்கிட்ட நமஸ்காரம் பண்ணி, இது மாதிரி எனக்கு வக்கீல் நோட்டீஸ் வந்துடுத்தோ, அதெல்லாம் அனுப்பிச்சிருக்க வேண்டாம், எனக்கு இது மாதிரி சிரமங்கள்லாம் இருந்தது, இப்படி இருந்தது, அப்படி இருந்து நான் இப்ப கொடுக்குறேன் நான் வந்து சமாதானமா சொல்லியிருக்கணும். அது இல்லாத நானும் கோச்சிண்டு எதிர் நோட்டீஸ் கொடுத்ததுதான் மகாதோஷம். ஒரு குருவுக்கு ஆச்சாரிய பீடத்துக்கு நாம அப்படி பண்ணலாமா? நம்மள தாயார் தகப்பனார் கோச்சுக்கிறா அப்படின்னா அதுக்காக உடனே திருப்பி நாம அவளை கோச்சுக்கலாமா? கோச்சிப்போமா? எப்படி தோஷம்? அதை போலதான் நான் பண்ணிட்டேன், நான் அந்த வேகத்துல பண்ணிட்டேன். இப்படி பெரியவா அந்த கருணையினால அந்த தப்பு, நான் பண்ணின தப்ப பெருசா பாராட்டாத மடத்துல பண்ணினது தான் சொல்றாளே வழி, இதுக்குத்தான் அவர் நான் பண்ணினதா சொல்றது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு. பெரியவாளோட அன்பை இதுக்கு மேல என்னால உணர்றதுக்கு பிரமேயம் தேவையில்லை. இப்படி ஒரு கருணாமூர்த்திட்டு போய் நாம் கொடுத்தது தப்பு தான் அப்படின்னு மன்னிச்சுக்கணும். அதனால பெரியவா, நான் குருசாபத்துக்கு ஆளாகாத இருக்கணும், என் பரம்பரை அந்த குருசாபத்துக்கு ஆளாகாத இருக்கணும், பெரியவா தான் பூர்ணமா அனுகிரகம் பண்ணணும், கூடிய சீக்கிரத்துல கொண்டு நான் கொடுக்க வேண்டியதை பாக்கி எல்லாத்தையும் செட்டில் பண்ணிடுறேன், பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணும் அப்படின்னு. பெரியவாடனே சிரிச்சுட்டே அவருக்கு பரவாயில்ல அப்படின்ட்டு இப்ப அவர் ஃபீல் பண்ணிட்டாரோ இல்லையோ, அதுக்காக தான் பெரியவா ஃபீல் பண்ணணுங்கிறதுக்காக தான் இப்படி பண்ணினா. நாம யாரானும் நம்மள்ட்ட கோச்சுண்டா கூட உடனே நம்ம அதுக்கு எதிர்கோபம் கோச்சுக்கப்படாது. அந்த கோபத்துக்கு காரணம் என்ன, நம்மள்ட்ட என்ன, அதனால என்னென்ன இதெல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கு ஏத்தாப்புல என்னவோ ஒரு சாவதானமா அதுக்கு விதாயம் தேடுறதுதான் அழகே வழிய தெளிவே வழிய. இதை உணரணுங்கிறதுக்காக தான் இப்படி சொன்னா. அவர் போயிட்டார். போனோன்னு உடனே பெரியவா இந்த மடத்துல இருந்து விட்டு சொல்றா, இப்ப பாத்தியா நாம இப்படி பண்ணினோன்னு, நான் அப்படி அவர்கிட்ட பிரியமா பேசணும்னு இப்ப என்ன சொல்றாவோ, எல்லாத்தையும் கொண்டு கூடிய சீக்கிரம் செட்டில் பண்ணிடுன்ட்டு போட்டான். இப்ப நமக்கு வர வேண்டியது வருது, அவ்வளவுதானே வேணும். இப்ப அவனும் மனசுல ஃபீல் பண்றான் நாம பண்ணின தப்பு அப்படின்னு. அதுக்காக தான் இப்படி அவன்கிட்ட பிரியமா பேசினேன் அப்படின்னு மடத்துல இருந்து ரொம்ப உருகின. பெரியவாளோட அப்ரோச்சே தனிதான். யாரை எப்படி எல்லாம் டீல் பண்ணினா என்னென்ன வரும் அப்படின்னு அவளுக்கு நன்னா தெரியும். அதோட அவளோட ஒரே லட்சியம் எல்லாரும் நல்லவாளா இருக்கணும், எல்லாரும் நேர்மையா இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அவளோட லட்சியம். எல்லாத்தையும் அன்பா இருக்கணுங்கிறது தான் லட்சியம். அதனால்தான் இப்படி எல்லாம் பண்றாங்கிறத அவர் புரிஞ்சுட்டு இது பெரியவாளால் தான் முடியும் அப்படின்னு அவர் கொண்டாடினர். இப்படி அன்பே வடிவா இருக்கிற, அருளே வடிவா இருக்கிற பெரியவாளா இன்னொருத்தட்ட போய் சொல்லணும், இன்னொன்னு போய் ஆசைப்படணும் ஒன்றும் இல்லை. அதனால அந்த பெரியவாளை நாமும் வழிபட்டோம்னா நமக்கும் இந்த தெளிவு ஏற்படும், நமக்கும் அந்த அன்பு வரும் அப்படின்னு சொல்லி தொடர்ந்து பார்க்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். ஆனந்தாதீதம். மாறிலாத கருணை வெள்ளமே வந்து முந்தி நின் மலருகுள் தாளினை வேறிலா பதப்பரிசு பெற்ற நின் மெய்மை அன்பரு உன் மெய்மை மேவினாறு ஈரிலாத நீ எளியாகி வந்து ஒளிசை மானுடமாக நோக்கியும்
பொல்லாத நெஞ்சுடைய நாயினேன் கடையன் ஆயினேன் பட்ட கீழ்மையே மையிலங்கு நல் கண்ணி பங்கனே வந்து எனை பணிகொண்ட பின் மழக்கையிலங்கு பொற்கிண்ணம் என்றலால் அரியை என்று உனைக் கருதுகின்றிலேன் மெய்யிலங்கு வெண்ணீற்று மேனியாய் மெய்மை அன்பர் உன் மெய்மை மேவினார் பொய்யில் அங்கு எனை புகுதவிட்டு நீ போவதோ சொலாய் பொருத்தமாவதே பொருத்தமின்மையேன் பொய்மை உண்மையேன் போத என்று எனப் புரிந்து நோக்கவும் வருத்தமின்மையேன் வஞ்சம் உண்மையேன் மாண்டிலேன் மலர்க்கமலபாதனே அரத்தமேனியாய் அருள் செய் அன்பரும் நீயும் அங்கு எழுந்து அருளி இங்கு எனை இருத்தினாய் முறையோ என் எம்பிரான் வம்பனேன் வினைக்கு இறுதியில்லையே இல்லை நின் கழற்கு அன்பு இல்லை நின் கழற்கு அன்பது என்கனே ஏலம் ஏழு நற்குழலி பங்கனே இல்லை நின் கழற்கன்பதென் கண்ணே ஏலம் ஏழு நற்குழலி பங்கனே கல்லை மென் கனியாக்கும் விச்சை கொண்டு என்னை நின் கழற்கு அன்பனாக்கினாய் எல்லை இல்லை நின் கருணை எம்பிரான் ஏது கொண்டு நான் ஏது செய்யினும் வல்லையே எனக்கு இன்னும் உன் கழல் காட்டி மீட்கவும் மறுவில் வானனே கழல் காட்டி மீட்கவும் மறுவில் வானனே வானநாடரும் அறியுணாதனீ மறையில் ஈரும் முன் தொடருணாதனீ
ஏனை நாடரும் தெரியுணாத நீ என்னை இன்னிதாய் ஆண்டு கொண்டவா ஊனை நாடகம் ஆடுவித்தவா உருகி நான் உனை பருக வைத்தவா ஞான நாடகம் ஆடுவித்தவா நைய வையகத்துடைய விச்சையே விச்சதன்றியே விளைவு செய்குவாய் விண்ணும் மண்ணகம் முழுதும் யாவையும் வைச்சு வாங்குவாய் வஞ்சகப் பெரும் புலையனேனை உன் கோயில் வாயிலில் பிச்சனாக்கினாய் பெரிய அன்பருக்கு உரியனாக்கினாய் தாம் வளர்த்ததோர் நச்சு மாமரமாயினும் கொல்லாறு தாம் வளர்த்ததோர் நச்சு மாமரமாயினும் கொலாறு நானும் அங்கனே உடைய தாம் வளர்த்ததோர் நச்சு மாமரமாயினும் கொலார் நானும் அங்கனே உடைய நாதனே உடையநாதனே போற்றி நின்னலால் உடையநாதனே போற்றி நின்னலால் பற்று மற்றனக்கு ஆவதொன்று இனி உடையனோ பணி போற்றி உம்பரார் தம்பராபரா போற்றி யாரினும் கடையனாயினேன் போற்றி என் பெரும் கருணையாளனே போற்றி என்னை நின் அடியனாக்கினாய் போற்றி ஆதியும் அந்தமாயினாய் போற்றி அப்பனே
அப்பனே எனக்கு அமுதனே ஆனந்தனே அகம் நெக அள்ளூரு தேன் ஒப்பனே உனக்கு உரிய அன்பரில் உரியனாய் உனை பருக நின்றதோர் துப்பனே சுடரு முடியனே துணையாளனே தொழும்பாளர் எய்ப்பினில் வைப்பனே எனை வைப்பதோ சொலாய் நைய வையகத்து எங்கள் மன்னனே மன்ன எம்பிரான் வருக என்னனை மாலும் நான் முகத்தொருவன் யாரினும் எம்பிரான் வருக என்னை முழுதும் யாவையும் இறுதியுற்ற நாள் பின்ன எம்பிரான் வருக என்னனை பெய்கடல்கள் அன்பா என்னாவினால் பன்ன எம்பிரான் வருக என்னனை பாவநாச நின் சீர்கள் பாடவே வருக பாவநாச நின் சீர்கள் பாடவே நான் பாட வேண்டும் நான் போற்றி நின்னையே பாட வேண்டும் நான் நின்னையே போற்றி பாடி நைந்து நைந்து உருகி பாட வேண்டும் நான் போற்றி நின்னையே பாடி நைந்து நைந்து உருகி உருகி நெக்கு நெக்கு ஆட வேண்டும் நான் போற்றி அம்பலத்து ஆடு நின் கடல் போது நாயினேன் கூட வேண்டும் நான் போற்றி இப்புழுக்கூடு நீக்கு எனை போற்றி பொய்யலாம் விட வேண்டும் நான் பொய்யலாம் விட வேண்டும் நான் போற்றி வீடு
தந்து அருளு போற்றி நின்மெய்யர் மெய்யனே வீடு தந்து அருளு போற்றி நின் மெய்யர் மெய்யனே நானா ஆனன்னா அதரி நன்னா திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். கோலவரை குடுமி வந்து குவலயத்து சால அமுதுண்டு தாழ்கடலின் மீதெழுந்து ஞாலம் மிக பரிமேற்கொண்டு நமையாண்டான் சீலம் திகழும் திரு உத்தரகோசமங்கை மாலுக்கு அரியானை வாயார நாம் பாடி பூலித்து அகங்குழைந்து பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே. கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே. குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே. 68 பீட்டபதி காலே. ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே. எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே. அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே. அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே. முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே. முக்தி நிலை எய்திடவே
பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.